ഹായ് നമസ്കാരം. എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. 2024 അവസാനത്തോടുകൂടി തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയാണ് ബാറോസ്. സിനിമ ഏതാണ്ട് 2 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ് പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാന്റസി ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. മോഹൻലാൽ ആദ്യമായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത. കാരണം 50 വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു സിനിമ. അത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 3D സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒരുപാട് വിദേശ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പാൻ ഇന്ത്യൻ രീതിയിലാണ് ഈ സിനിമ എത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നലെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഷോ നമ്മുടെ ചെന്നൈയിൽ നടന്നിരുന്നു. ആ പ്രിവ്യൂ ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ആ ഒരു തിയേറ്ററിൽ എത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ അവർ ആ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ സിനിമയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും, ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ ഒരു ഡയറക്ടർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സിനിമ എത്രത്തോളം അവർക്കത് സ്വീകാര്യമായി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ്. ഫാന്റസിയാണ് സിനിമ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫാൻസിന് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. കുട്ടികളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഒരു സിനിമ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്രത്തോളം അത് വിജയകരമാകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മളിനി സിനിമ മുന്നോട്ടുള്ള അതിന്റെ പോക്ക് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് നേരെ ഈ സെലിബ്രിറ്റികൾ കണ്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നത് കേട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ റിയാക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ஒரு ஆக்டர் ஒரு டைரக்டர் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்? ஒரு லெஜண்ட் சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால் சார், அதுக்கே நாங்கள் பெரிய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வந்தோம். அது ஃபுல்ஃபில் ஆச்சு. இது முக்கியமாக சின்ன பசங்களுக்கான படம் தான் ஆக்சுவலி. அதுக்காக பெரியவங்க பார்க்க வேணாம்னு இல்லை, அவங்களும் பார்க்கலாம். சின்ன பசங்க என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. கேமரா ஒர்க் செம்ம வேறு லெவல். மியூசிக் ஆல்சோ அமேசிங் ஆக்சுவலி. இதெல்லாம் படம் முடித்ததுக்கப்புறம் இதில் ஒரு டேக் அவே மெசேஜ் இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. மற்றவங்க சந்தோஷத்துக்காக கண் கலங்கிறது, கண்ணீர் விடுறது தான். அதை விட உலகத்தில் மகத்தான விஷயம் எதுவுமே இல்லைன்ற அந்த டயலாக் அது மோகன்லால் சார் எழுதியிருக்காரு. அந்த இது வந்தோடனே அவ்வளோ கூஸ். இந்தியாவின் சிறந்த நடிகர் சரி உலகத்தின் மிகச்சிறந்த நடிகர், இந்தியாவின் மிக பெருமையான மோகன்லால் அவர்கள் முதல் முறை இயக்கி இருக்கிற இந்த பாரோஸ் அப்படின்ற படத்தை பார்க்க வரும்போது எதிர்பார்ப்புகள் வேறையா இருந்தது. ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாத்தையும் தகர்த்து விட்டு நான் இப்படி ஒரு படம் கூட பண்ண முடியும் அப்படின்றத அவர் முதல் படத்திலேயே நிரூபிச்சிருக்காரு. அவருடைய கதையாக்கமாக இருக்கட்டும், கேமராவை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிற விதமாக இருக்கட்டும், அவர் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும், அனைத்துமே ஒரு வித்தியாசமான கோணத்திலிருந்து ஒரு நடிகர் தன்னை இயக்குனராக அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளுகிற ஒரு மகத்தான ஒரு படத்தோட பாரோஸ் வந்திருக்காரு. இந்த தமிழ் படத்தில் அவரே டப் பண்ணியிருக்காரு. அது இன்னும் அழகாக இருந்தது. எல்லா குழந்தைங்களோடையும் இந்த ஒரு கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர்ஸ் இவை நல்லபடியாக நம்ம குழந்தைங்களோட வெளியே வந்துட்டு ஜாலியாக ஒரு 2 மணி நேரம் இருக்கலாம் அப்படின்னா பாரோஸ் படத்தை பார்க்கலாம். 3Dயும் இருக்குது. ரொம்ப அற்புதமான விதத்தில் இந்த 3D செஞ்சுருக்காங்க. சந்தோஷ் சிம்மன் அவர்களுடைய கேமராவாக இருக்கட்டும், எல்லாமே சிறப்பான முறையில் பண்ணியிருக்காங்க. மோகன்லால் சாருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இன்னும் நடிகராக எந்த அளவுக்கு அவர் நம்மளை உற்சாகப்படுத்தியிருக்காரு, நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ணியிருக்காரோ அதே அளவுக்கு இயக்குனராக நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ணுவார் அப்படின்ற நம்பிக்கை இந்த பாரோஸ் படம் மூலமாக ஏற்படுத்தி இருக்காரு. என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் லால் சாருக்கு. ஆஸ் ஆல்வேஸ் லால் சார் ராக்ஸ். ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ സിനിമ റിവ്യൂ ഷോ കണ്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രോഹിണി മാഡം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ്. സിനിമ പ്രതീക്ഷയെ കാട്ടി വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സിനിമ പ്രതീക്ഷയിലും അപ്പുറമാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ രോഹിണി മാഡത്തിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്, ഈ റിവ്യൂ ഉടനീളം പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചിത്രമാണ് എന്നാണ്. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചിത്രം മാത്രമായാൽ തിയേറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് കളക്ഷൻ നേടുക എന്നുള്ളത് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. എന്തായാലും ആദ്യ ഷോ കണ്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് അത് പോസിറ്റീവാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളെല്ലാം
മികച്ചതാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിന്റെ ടെക്നീഷ്യൻ വശങ്ങൾ ചെയ്ത് മ്യൂസിക് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ 3D കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ക്യാമറ സന്തോഷ് ശിവനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലാലേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ സംവിധാനത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നാളെ നമ്മൾ പബ്ലിക് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും സിനിമ വലിയൊരു വിജയമായി മാറട്ടെ. കാരണം 50 വർഷത്തെ ലാലേട്ടന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തില് വലിയ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്ന ഡിസംബർ 25 എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ലാലേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ എത്തിയതും സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതും എല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഡിസംബർ 25 അപ്പൊ ആ ഡിസംബർ 25 ഈ സിനിമ വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസായിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തമിഴിൽ ലാലേട്ടൻ തന്നെയാണ് സിനിമ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ള ഇതും തമിഴിൽ ലാലേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സിനിമ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാം, സിനിമ കാണാം. സിനിമയുടെ ആദ്യ റെസ്പോൺസ് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ സെലിബ്രിറ്റിയുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക്കിന്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ്. പബ്ലിക് എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ഓരോ സിനിമയുടെയും വിജയം എന്നുള്ളത്. സിനിമ നന്നാവട്ടെ, സിനിമ നന്നായിരിക്കട്ടെ. കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു അധ്വാനത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. സിനിമ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസ്, നമ്മളുടെ റിവ്യൂ അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും